உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவருக்கு எல்லா மகிமையும் உண்டாவதாக. இந்த காலை தொழுகையை நாம் ஜெபத்தோடு ஆரம்பிப்போம். பரலோகத்தின் தெய்வமே, இந்த காலையில நாம் திருச்சபையாக உலகமெங்கும் கூடியிருக்கிறோம் என்றால் உமது குமாரனாகிய இயேசுவை இந்த பூலோகத்திற்கு அனுப்பி எங்களுக்காக மரித்து மரணத்தை வென்று உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரே, இந்த கர்த்தருடைய நாளிலே தொழுது கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை திருச்சபையின் பிள்ளைகளுக்கு நீர் தந்திருக்கிறீர். இந்த பரிசுத்தவான்களோடு இணைந்து இந்த வேலையிலே நாங்களும் கூட இவ்வாறாக தொழுது கொள்ள எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்திருக்கிறீர். உடைய பிள்ளைகளை நீர் இணைக்கிறீர். உடைய பிள்ளைகள் மூலமாக மையப்படுகிறீர். இந்த தொழுகை, இந்த காலையான அதை கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்ளும். உமக்கே மகிழ்ச்சி உண்டாகட்டும். எல்லா மகிமையும் கனத்தையும் வல்லமையும் உமக்கே செலுத்தி இயேசுவின் நாமத்திலே தாழ்மையோடும் பணிவோடும் ஏறெடுக்கிறேன். ஜீவனுள்ள பிதாவே. Praise the Lord, the people who are sitting online, and I am sure that you are being excited to be in the presence of God this morning. Wherever you are, the presence of God is there. We are worshipping this morning not the dead God, He is the risen God. And we call it as Happy Easter, the Resurrection Day. So as we are going to celebrate that, we worship the true living God who is alive, not the dead God. So let us all sing with a real worship attitude. Lord, He is Lord, He is Lord. He is risen from the dead and He is Lord. Let us sing this song with a great hope in our hearts that we worship the true living God. He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He's way on the earth, மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார். காய்கள் யாவும் நுழைந்தும் நாமல் யாவும் போற்றிடும் அன்னையே சிலுவையானவர். அன்னையே சிலுவையானவர். Because He lives, I can face tomorrow. God sent His Son, they call Him Jesus. We'll sing this song, this hymn, and worship Him.
call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died, to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lived. Because he lived, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, Yes, I know. he holds my future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, Yes, I know. he holds my future, and life is worth living just because he lives. And then one day I'll cross the river, I'll find life high, no other pain. And then as death gives way to victory, I see the light, glory, and I know he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he knows my future, and life is worth living just because he lives. And life is worth living just because he lives. ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಗಣವನ್ನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಗೀತಂ ಗೀತಂ ಜಯ ಜಯ ಗೀತ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡುವೆವು. ಯೇಸು ರಾಜಸೆತ್ತದನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯವೆಂದು ಭಜಿಸುವೆನು. ಗೀತಂ ಗೀತಂ ಜಯ ಜಯ ಗೀತ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡುವೆವು. ಯೇಸು ರಾಜಸೆತ್ತದನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯವೆಂದು ಭಜಿಸುವೆನು. ಸಮಾಧಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೋಗುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಲು ಕಾಣಲು ನಿಲ್ಲುವುದು ದೇವಸುತನ ಮುಂದೆ. ಗೀತ ಗೀತ ಜಯ ಜಯ ಗೀತ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡುವೆವು. ಯೇಸು ರಾಜಸೆತ್ತದನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯವೆಂದು ಭಜಿಸುವೆನು. ಗೀತ ಗೀತ ಜಯ ಜಯ ಗೀತ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡುವೆನು. ಯೇಸು ರಾಜಸೆತ್ತದನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯವೆಂದು ಭಜಿಸುವೆನು.
கையிலிருந்து வாஞ்சி சொல்வேன். தமிழ் பாடலை பாடி உற்சாகமாய் இந்த பாடலை பாடி கர்த்தரை ஆராதிப்போம். உயிர்த்தெழுந்தாரே அல்லேலூயா, ஜெயித்தெழுந்தாரே, உயிருடன் எழுந்த மீட்பரே சொந்தமானாரே, உயிருடன் எழுந்த மீட்பரே சொந்தமானாரே, கல்லறை தீர்ந்திடவே கடும் சேவர்கள் பயத்திடவே வல்லவர் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தாரே, வல்ல பிதாவின் செயல் இதுவே. உயிர்த்தெழுந்தாரே அல்லேலூயா, ஜெயித்தெழுந்தாரே, உயிருடன் எழுந்த மீட்பரே சொந்தமானாரே, உயிருடன் எழுந்த மீட்பரே சொந்தமானாரே, மரணத்திலே ஜீவதேவனை தேடுவாரோ, நீதியின் அதிபதி உயிர்த்தெழுந்தாரே, நித்திய நம்பிக்கை பெருகிடுவே. உயிர்த்தெழுந்தாரே அல்லேலூயா, ஜெயித்தெழுந்தாரே, உயிருடன் எழுந்த மீட்பரே சொந்தமானாரே, உயிருடன் எழுந்த மீட்பரே சொந்தமானாரே, இன்னாவும் சீஷர்களும் எல்லா மன இருள் நீக்கினாரே, என் மன கலக்கங்கள் நீக்கியதாலே எல்லையில்லா பரமானந்தமே. உயிர்த்தெழுந்தாரே அல்லேலூயா, ஜெயித்தெழுந்தாரே, உயிருடன் எழுந்த மீட்பரே சொந்தமானாரே, உயிருடன் எழுந்த மீட்பரே சொந்தமானாரே, தரிசனம் அளித்தவரே, தம் அன்புக்கு இணையில்லாதே, தரிசனம் உயிர்த்தெழுந்தாரே அல்லேலூயா, ஜெயித்தெழுந்தாரே, உயிருடன் எழுந்த மீட்பரே சொந்தமானாரே, உயிருடன் எழுந்த மீட்பரே சொந்தமானாரே, மரணம் கூரெங்கே பாதாளமும் ஜெயமெங்கே, சாவையும் நோயையும் பேயையும் ஜெயித்தார், சபையோரே துதி சாற்றிடுவோம். உயிர்த்தெழுந்தாரே அல்லேலூயா, ஜெயித்தெழுந்தாரே, உயிருடன் எழுந்த மீட்பரே சொந்தமானாரே, உயிருடன் எழுந்த மீட்பரே சொந்தமானாரே.
பவுலானவர் இவ்வாறாக சொல்லுகிறார். Apostle Paul says like this. 1 கொரிந்தியர் 15வது அதிகாரம் 14வது வசனத்திலே 1 Corinthians chapter 15 verse 14. கிறிஸ்து எழுந்திருக்கவில்லை என்றால், If Christ had not risen, எங்கள் பிரசங்கமும் விருதா, உங்கள் விசுவாசமும் விருதா. our preaching is empty and your faith is also empty. அதனால நன்மையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My dear beloved children, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல், the resurrection of our Lord Jesus Christ, கிறிஸ்துவ சரித்திரத்தின் நடுமையமான உண்மை. it is the central truth of the Christ, Christian history. Christian history. நடுமையமான உண்மை அது. It is the central truth, உயிர்த்தெழுதல். this resurrection. உயிர்த்தெழுதலின் உண்மையை மையமாய் கொண்டு The center of the resurrection of Christ, திருச்சபையானது கட்டப்பட்டிருக்கிறது. the churches have been built. இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் இல்லை என்றால், If Jesus Christ's resurrection was not there, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழவில்லை என்றால், if Jesus Christ had not risen, இன்றைக்கு திருச்சபையே இருக்காது. today there would be no churches. இன்றைக்கு திருச்சபைகள் பூலோகத்திலே இருக்கிறது என்றால், If there are churches on this earth அதற்கு today, காரணம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உயிர்த்தெழுதல். the reason is Jesus Christ's resurrection. அதனால் இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல் நிகரற்றது. So Jesus Christ's resurrection is incomparable. unique, isn't it? பூலோகத்தில் காணப்படும் மற்ற மதங்களின் பல விதமான நெறிமுறைகள், In the world, when we see a lot of ethical values, மற்றும் சொர்க்கமடைய கருத்துக்கள், concepts of reaching the paradise, உள்ளன. there are, ஆனால் but வேதாகம உண்மை பிரகாரம் according to the scripture's truth, கடவுள் God மனிதனானார். became man. மனிதனுக்காக உண்மையிலே மரித்தார். He very truly died for man. இது மிகவும் உண்மையான வேத போதனைகளில் ஒரு முக்கியமான போதனை. It is a very, very truthful preaching in the preachings of இயேசு God. கிறிஸ்து மரிக்கவில்லை என்று பிசாசு போதனையை மாற்றி சொல்லி பரப்பின உண்மைகளும் உண்டு. There are the truths where Satan has scattered that Jesus Christ did not die. அதனால இயேசுவானவர் இந்த பூலோகத்திலே 100க்கு 100 மனிதனாக வந்து மனித சரீரத்திலே மரணத்தை ருசி பார்த்து மரித்தார். So Jesus Christ came in the form of man, tasted death and died in the form of man. இயேசுவானவர் மரித்தது உண்மை. The death of Jesus Christ is true. வேதவசனம் தெளிவாக சொல்கிறது. God's word very clearly says, ஆனால் மரணத்திலிருந்து from the death, வல்லமையோடும் மகிமையோடும் தேவன் எழுந்தருளினார். he rose from death with glory and magnification, திருச்சபையை நித்திய காலமாக ஆளும்படியாக to even rule the churches eternally. இன்றைக்கு பூலோகத்திலே இருக்கக்கூடிய திருச்சபை சர்வலோக திருச்சபை, ஸ்தல சபைகள் என்று சொல்கிறோம். There are a lot of churches on this earth, it's called branch churches. இந்த திருச்சபையை குறித்த ரெண்டு விதமான கருத்துக்களை கொண்டன. There are two values, 2 points about the word ஸ்தல church. சபைகள் என்று சொல்லும்போது கண்ணாக பார்க்கக்கூடிய ஆங்காங்கே கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் கூடி ஜெபிக்கக்கூடிய ஸ்தல சபைகள் பூலோகத்தில் இருக்கிறது. There are branch churches that we see physically where all children of God gather and praise and worship. It's called as a local church. It's called the local church. ஆனால் சர்வலோக திருச்சபை, We talk about the complete overall church. இந்த ஸ்தல சபைகள் எல்லாம் ஒரே சபையாகி தேவனுடைய சரீரமாகிய ஒரே திருச்சபை தான். It is God's body, that's God's church. அதனால திருச்சபைக்கு தலைவர் யார்? இயேசு கிறிஸ்து. Who's the head of the church? Jesus இந்த Christ. திருச்சபையை நித்திய காலமாக ஆளும்படியாக ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்தார். Jesus Christ rose to rule the church eternally. பிறகு நம்ம ஒரு 4-5 குறிப்புகளை நாம் பார்க்க போகிறோம். We're going to see 4-5 points. எதற்காக உயிர்த்தெழுதல் மிகவும் முக்கியமானது? Why is resurrection very, very important? காரணம், The reason, கிறிஸ்து மரணத்தினின்று உயிர்த்தெழுந்து Jesus Christ rose from death. பரலோக ராஜ்யம் மனித சரித்திரத்தை வேறுபடுத்தி In the history of mankind,
kingdom of heaven was different. அதன் பிறகு அதை முறித்து போட்டது தேவனுடைய இயேசுவானவருடைய உயிர்த்தெழுதலாகும். Also broke the resurrection of Christ also broke it. அதை 1 கொரிந்தியர் 15வது அதிகாரம் 54 55வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும்போது 1 Corinthians 15, 54 and 55. மரணம் ஜெயமாக வீழ்த்தப்பட்டது. Death is swallowed up in victory. என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்தை நிறைவேறும். The writing shall be fulfilled. மரணமே உன் கூரெங்கே? O death, where is your sting? பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? O Hades, where is your victory? அதனால நன்மையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My dear beloved இப்பொழுது children, நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த உலகம் the world that we are living in today மீட்பை நோக்கி முன்னாக போய் கொண்டிருக்கிறது. is going forward towards redemption. ஒவ்வொரு க்ஷணமும் தெய்வம் இந்த பூலோகத்தில் உள்ள மக்களை ஒவ்வொரு க்ஷணமும் ஆண்டவர் அவர்களை சந்தித்து ரட்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார். Each and every minute God is encountering the people of this world and He is actually saving them. தேவனுடைய வல்லமை God's power, பாவத்தை அழித்து it kills sin. புதிய ஜீவனை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது. It is creating new life. அதனால கிறிஸ்துவுக்குள்ளான புதிய ஜீவனை மக்கள் அடைந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். So people are continuously receiving the new life in Christ. நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்கு ஆயத்தமாக்குகிறது இந்த உயிர்த்தெழுதலானது. The resurrection is preparing the world for the second coming of Christ. அதனால உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவருக்கு கீழாக இருக்கக்கூடிய நம்மை The ones who are under the resurrection of அவருடைய Christ, வருகைக்கு நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. preparing us for second coming. இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுதலை குறித்த உண்மை அறிந்திருக்கிறோம். We understand the truth of Jesus' resurrection. மரணத்தை உயிர்த்தெழுதலானது மரணத்தை வென்றது. The resurrection defeated death. கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும் நாமும் We who are in Christ, மரணத்தினின்று எழுந்து to be rose from the dead, என்றென்றைக்கும் கிறிஸ்துவோடு வாழ்வோம். we shall live eternally with Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் The resurrection of Christ, இந்த உலகத்தில் கிறிஸ்துவின் சபைக்கு சாட்சியாக இருக்க அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறது. His authority to be, that it should be a testimony to Christ. இன்றைக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் தான் நமக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கிறது திருச்சபைக்கு சாட்சியாக இருப்பதற்காக. Jesus Christ's resurrection is what gives us the authority to be a testimony in the church. இன்றைக்கு திருச்சபை அதிகாரம் பெற்றதற்கு காரணம், The reason why churches have got the authority today, ஆண்டவருடைய உயிர்த்தெழுதல் தான் அதற்கு காரணம். Jesus Christ's resurrection is the reason. உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் நமக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். The resurrected Christ has given us an authority. அதனாலே அதிகாரத்தை எங்க பெற்றோம்? Where have we received our authority? உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரிடத்திலே அதிகாரத்தை பெற்றோம். We have received authority from the God who has resurrected for us. ஆதி திருச்சபையின் சுவிசேஷ பிரசங்கத்திலே, The early church's gospel preaching, அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகத்திலே பார்க்கக்கூடிய பிரசங்கங்களை பார்க்கும்போது, when you look at the preachings in the book of Acts, பிரதானமான செய்தி என்ன? what is the foremost preaching? இயேசு கிறிஸ்து மரணத்தினின்று உயிர்த்தெழுந்தார் என்று அறிவித்தது. It said that Jesus Christ rose from the dead. அதை அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளிலே நாம் வாசிக்கிறோம். We read that in the book of Acts. ஒரு கணம் அந்த சில வசனங்களை நாம் பார்ப்போம். For a minute we shall read those verses. பாருங்க, அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 2வது அதிகாரம் Acts chapter 2. 29 இருந்து நான் வாசிக்க I விரும்புகிறேன். would like to read for you from 29 onwards. சகோதரரே, Men, கோத்திர தலைவனாகிய தாவீதை குறித்து நான் உங்களுடைய தைரியமாய் பேசுகிறதற்கு இடம் கொடுங்கள். let me speak freely to you of the patriarch David. அவன் மரணம் அடைந்து He is both dead அடக்கம் பண்ணப்பட்டான். and buried, அவனுடைய கல்லறை இந்நாள் வரைக்கும் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது. and this tomb is with us to this day. அதனாலே அவன் இன்னும் ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் மரித்தார்கள். So the children of God died. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலும் இப்பொழுது புதிய ஏற்பாட்டு காலகட்டத்திலும் The Old Testament times and the New Testament அவர்கள் times, தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே இளைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உயிர்த்தெழுதலின் அனுபவம் இன்னும் பெறவில்லை. they are still resting in God's presence without the experience of being resurrected. ஆனால் அவன் தீர்க்கதரிசியா இருந்து, Therefore, being a prophet, உன் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்க மாம்சத்தின்படி உன் சந்ததியிலே கிறிஸ்துவை எழும்ப பண்ணுவேன் என்று தேவன் தனக்கு சத்தியம் பண்ணினதை அறிந்தபடியால், and knowing that God had sworn with an oath to him that the fruit of his body according to the flesh he would raise up the Christ to sit on the throne. அவன் கிறிஸ்துவினுடைய ஆத்துமா பாதாளத்திலே விடப்படுவதில்லை என்றும், that his soul was not left in Hades, அவருடைய மாம்சம் அழிவை காண்பதில்லை என்றும் nor did his flesh see corruption, foreseeing it. முன்னறிந்து உயிர்த்தெழுதலை
இப்படி சொன்னான். Forcing it spoke concerning the destruction of Christ. அதனாலே அவன் முன்கூட்டியே தீர்க்கதரிசனமாக தேவனுடைய உயிர்த்தெழுதலை குறித்து சொன்னதை நாம் அறிவோம். We see that it was being foretold about Jesus' அதனாலே destruction. தாவீது தன்னை குறித்து சொல்லவில்லை. David is not speaking about himself. அதனால அது மட்டுமல்ல, பழைய ஏற்பாட்டு காலகட்டத்திலே Not only that, the Old Testament times, தேவனுடைய தீர்க்கதரிசிகள் the prophets of Jesus, ஒரு God, சிலருக்கு இந்த உயிர்த்தெழுதலின் உண்மையை அறிந்திருக்கிறார்கள். only a few of them knew the truth of the இந்த resurrection. உண்மை தாவீதாகிய தீர்க்கதரிசிக்கும் அறிந்த உண்மை. This truth was also known to King David. யோபு தேவனுடைய மனுஷனாகிய அவருக்கும் அறிந்திருக்கிறது இந்த உண்மை. Even Job, the man of God, knew this truth. தானியேலுக்கும் அறிந்திருக்கிறது உண்மை. Even Daniel knew this truth. அதனாலே புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய உயிர்த்தெழுதலின் உண்மை எவ்வளவு பிரதானமாக இடம்பெற்றிருக்கிறதோ அவ்வாறாக ஒரு வேளை பழைய ஏற்பாட்டில் இடம்பெறவில்லை என்றாலும், Though the New Testament speaks more prominently about the resurrection of Christ, ஆனால் the Old Testament might not mention much. ஆனால் உயிர்த்தெழுதலின் உண்மை பழைய ஏற்பாட்டிலே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு விளங்க செய்திருக்கிறார். But the truth of the resurrection was being told to the Old Testament people and was revealed to them. உயிர்த்தெழுதல் திருச்சபைக்கு, The resurrection of the church, வழக்கமான ராபோஜனத்திற்கு அர்த்தம் கொடுக்கிறது. it gives us a meaning to the Lord's Supper. வாங்க நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் வழக்கமாக ஆண்டுடைய பந்தியை அனுசரிக்கும் போது When we regularly take part in the Lord's Supper, இந்த உயிர்த்தெழுதல் தான் அதற்கு உண்மையான அர்த்தத்தை நமக்கு கொடுக்கிறது. this resurrection gives the real true meaning. உயிர்த்தெழுதலானது The resurrection of Christ, ஆண்டவர் வல்லமையோடு வந்து God who came with complete power, நம்மை ரட்சிக்க வர இருக்கிற ஆண்டவரோடு அப்பம் பிட்கிறோம். we break the bread with the God Jesus who is coming to save us. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My dear beloved children, உயிர்த்தெழுதல் resurrection, நாம் ஆண்டவரோடு நடந்து we walk with God. நடந்து கொண்டிருக்கிற என்ற வேளையிலே When we are walking toward with God, கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் we who are children of God, நமக்கு இந்த உயிர்த்தெழுதலானது நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய தைரியம் என்ன என்றால், the hope and the belief that what the resurrection of Christ நமக்கு gives us, என்ன சோக சம்பவம் ஏற்பட்டாலும் whatever sad situation happens to us, நிஜ அர்த்தத்தை கொடுக்க உதவி செய்கிறது. it gives a true meaning. வருங்காலத்தை குறித்த நம்பிக்கை கொடுக்கிறது உயிர்த்தெழுதல். Resurrection gives us a hope about the future. ஒருவேளை நமக்கு எதிர்பார்க்காத காரியங்கள், சோக சம்பவங்கள் நேரிடலாம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு. Children of God can encounter unexpected situations, sad situations. ஆனால் வருங்காலத்தை குறித்த நம்பிக்கையை உண்டு பண்ணுகிறது உயிர்த்தெழுதலானது. The resurrection of Christ gives us a hope for the future. பிறகு உயிர்த்தெழுதல், Then resurrection, கிறிஸ்து ஜீவன் உள்ளவராக Jesus Christ is alive. தன் ராஜ்யத்தை தன்னுடைய ராஜ்யத்திலே ஆளுகை செய்ய வருவார். He will come to rule his kingdom. என்ற நிச்சயத்தையும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம். We also hope and believe in that. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My dear beloved children of God, தேவனுடைய வல்லமை God's power, இயேசுவை மரணத்தினின்று திருப்பி கொண்டு வந்து it brought Jesus from death. இந்த பொல்லாத உலகத்தில் ஆண்டவருக்காக வாழ பலன் கொடுக்கிறது. This to live for God in this very terrible world, it gives us a fruit. பிறகு கிறிஸ்துவத்திலே In Christ, சில காரியங்களிலே வித்தியாசமானவர்களாக பிரிந்திருந்தாலும், though we may be apart in few things, பாருங்க, among the Christianity we have a different religions, different denominations. we have a lot of different denominations. We have various kinds of belief system. And we also have a lot of belief அந்த systems. வேறுபட்ட பிரிவினைகள் இருந்த போதிலும், Though there are so many different partitions, எல்லாரையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரே நம்பிக்கை என்ன தெரியுங்களா? what is the only hope that links everyone together? கிறிஸ்துவத்தை உலகத்தில் உள்ள பலவித பிரிவினைகளாக மக்கள் இருந்த போதிலும், பிரிவினை கொள்கை உடையவர்களாக இருந்த போதிலும், Though the people were in various denominations on this earth, ஆனால் ஒரே ஒரு உண்மை இந்த எல்லா மக்களையும் இணைக்கக்கூடிய உண்மை என்ன? only one truth that unites all these people. What is that truth? இயேசு கிறிஸ்து மரித்தார், Jesus Christ died, உயிர்த்தெழுந்தார் என்ற உண்மை. He rose, and இந்த உண்மைதான் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை ஒன்றாக இணைக்கிறது. this truth unites children of God. அதனாலதான் பவுலானவர் சொல்றார், That's what Paul says. கிறிஸ்து எழுந்திருக்கவில்லை என்றார், If Christ had not risen, எங்கள் பிரசங்கம் விருதா, our preaching is empty. எங்களுடைய பிரசங்கம் அர்த்தமற்றது, Our preaching is without meaning. எங்களுடைய நம்பிக்கை கிறிஸ்து மீது வைத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையும் அர்த்தமற்றது. Our hope on Christ is also without no meaning. ஆனாலே இந்த காலையில
So, my dear children, this நம்மை morning, ஒன்றாக இணைக்கக்கூடிய உண்மை the truth that unites us together, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உயிர்த்தெழுதல். Jesus Christ's resurrection. அந்த உயிர்த்தெழுதலின் நிமித்தமாக Because of the resurrection of Christ, நாம் கூட we also, உயிர்த்தெழ போகிறோம் என்ற நம்பிக்கையை நமக்கு உண்டு பண்ணுகிறது. it creates a hope that we will also be இந்த resurrected. காலையில This morning, இந்த உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரை this resurrected Christ, நாம் தொழுது கொள்கிறோம். we worship with God. இன்னைக்கு திருச்சபையில Today in church, அவரை கொண்டு அவரை ஆராதிக்கிறோம். we praise Him because of Him. அந்த உயிர்த்தெழுந்த தினத்தை தான் That resurrected day, கர்த்தருடைய நாள் என்று வாரத்தின் முதல் நாள் காலையில திருச்சபை கூட ஆரம்பித்தது. that's how churches start gathering as God's day. இது கர்த்தருடைய நாள். This is the day, God's day. உயிர்த்தெழுந்த நாள். The resurrected day. இந்த நாளிலே திருச்சபை உலகெங்கும் In this day, churches all around the world, ஆண்டவரை உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரை the resurrected Christ, வணங்குகிறார்கள், they worship, ஆராதிக்கிறார்கள், they praise, துதிக்கிறார்கள். they also sing. ஒருவரை ஒருவர் அடையாளம் கண்டு கொள்கிறார்கள். They each of them, they identify each other கிறிஸ்துவிலே, in Christ, உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரிலே, in the resurrection of Christ. உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் The resurrected Christ, உங்களோடு இருந்து He is with you, ஜீவனை கொடுத்து gives you life. அவருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக நடத்தி He makes you walk இந்த for His உலக glory பிரயாணம் முடித்து to finish His journey on this earth. நாம் மண்ணுக்கு திரும்பும்போது When you go back to this earth, புதிய சரீரத்தோடு with a new body, நாம் எழுந்திருந்து we will arise. யுக யுகமாக ஆண்டவரோடு இருப்போம். We shall be with God eternally. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless you. கண்களை மூடி நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். We shall close our eyes and pray. எங்கள் அன்பும் இரக்கமுள்ள ஆண்டவரே, கிருபையுள்ள ஆண்டவரே, இரக்கமுள்ள ஆண்டவரே, ஒரு காலத்திலே இஸ்ரவேலின் காணியாட்சிக்கு புறம்பானவர்களும் வாக்குத்தத்தத்திற்கு தூரமானவர்களும் ஜீவன் அற்றவர்களும் பாவத்தின் பிடியிலே பாவத்துக்கு கீழாக பிசாசின் அடிமைத்தனத்திலே இருந்தார். இந்த குமாரனுடைய மரணத்தின் நிமித்தமாக உடைய குமாரனுடைய உயிர்த்தெழுதலினாலே எங்களை ரட்சித்தீர், எங்களை சொந்தமாக்கி கொண்டீர், உடைய பிள்ளைகளாக மாற்றினீர், பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுத்தீர். இன்றைக்கு நாங்கள் அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கை வாழ எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறதான இந்த ஜீவனுக்காக, இந்த வாழ்க்கைக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். உடைய பிள்ளைகள் கூடியிருக்கிற போது ஆங்காங்கே நாங்கள் ஒன்றாக கூடி முகமுகமாய் பார்த்து இந்த சரீரத்தில் நாங்கள் தொழுது கொள்ள முடியாமல் போனாலும் இணைந்து ஆவிலே ஒன்றாக இணைந்து உம்மை போற்றுகிறோம், உம்மை வணங்குகிறோம், உம்மை வாழ்த்துகிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம். நீர் மட்டுமே ஆராதனைக்குரியவர். உமக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். எங்கள் திருச்சபைக்காக ஜெபிக்கிறோம். பூலகத்தில் உள்ள அத்தனை பரிசுத்தவான்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். நம்முடைய மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்கள் தேசத்தின் தலைவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இந்த கொடிய நோய் தொற்று காரணமாக மக்கள் அவதிப்படுகிறதை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறீர். உடைய கிருபையை ஊற்றி, உடைய இரக்கத்தை ஊற்றி உடைய பிள்ளைகளை காக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் தாழ்மையோடும் பண்போடும் ஏழுகிறேன் ஜீவனும் நாமே. ஆமென். நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த தேவ ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் ஆசீர்வாதம் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் சதா காலம்